Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a talk given by Our Grace Haridwani Devi Dasi on March 28th, 2019 in Sri Mayapur, India. The talk was given at the weekly JSSS meeting in the Namhat Building Auditorium. আপনাদের সবার প্রার্থনায় সমস্ত বার ব্রত এবং প্রার্থনার ফলস্বরূপ গুরু মহারাজকে আমরা আমাদের কাছে পেয়েছি, কিন্তু গুরু মহারাজ মায়াপুরে এসেই এখন কোথায়? প্রচারে। সেই প্রচারেই ব্যস্ত। তো আজকে একটা বিশেষ ঘোষণা, আগামী বলছি কয়েকদিন পরেই গুরু মহারাজের ব্যাস পূজা, ৭০তম ব্যাস পূজা মহোৎসব, সেই সম্পর্কে সমস্ত শিষ্যদেরকে আবেদন করা হচ্ছে যে আপনারা গুরু মহারাজের ব্যাস পূজার শ্রদ্ধাঞ্জলি অতি সত্বর লিখে জমা দিন। এখন আমরা গুরু প্রসঙ্গ, গুরু কথা আলোচনা শুরু করব। আলোচনা করবেন হরিধ্বনি মাতাজি। One of our beloved spiritual masters, most illustrious female disciples, Her Grace Mother Haridwani. She met Guru Maharaj in 1981 and also was initiated in that same year. She has been serving at New Talavan, ISKCON, Mississippi farm for the last 34 years. And she was teaching in the school there for many years. Now she helps with the DD services, and recently she is trying to serve the Vaishnavas by devoting her time on the Facebook page to Guru Maharaj Katha, and also admin for Guru Maharaj's official disciple page. তো আজ আমরা পরম সৌভাগ্যবান যে আমাদের মাঝে গুরু মহারাজের শিষ্যদের মধ্যে একজন অত্যন্ত বরিষ্ঠ শিষ্যাকে আমরা পেয়েছি। আজ গুরু মহারাজের সম্বন্ধে কিছু তিনি বলবেন। তো তিনি হচ্ছেন শ্রীমতী হরিধ্বনি মাতাজি। হরি বল। Hare Krishna. Actually, the word Haridwani in Bengali means to make that sound. Yeah, Uludwani. Yes. Haridwani. So, মাতাজির নাম হচ্ছে হরিধ্বনি। তো উনি গত 34 বছর ধরে আমাদের আমেরিকার মিসিসিপি শহরের যে ইসকন নবতালবন রয়েছে সেখানে উনি সেবা করে চলেছেন, এবং তিনি সেখানে অনেক বছর ধরে স্কুলের শিক্ষকতা করেছেন, এবং বর্তমানে উনি সেখানে শ্রীবিগ্রহের সেবায় সহায়তা করেন এবং বৈষ্ণবদের সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন। ফেসবুকের যে পেজ রয়েছে সেটাকে উনি দেখাশোনা করেন, এবং গুরু মহারাজ কথা এবং অন্যান্য যে
গুরু মহারাজের যে নিয়মিত যে শিষ্যদের জন্য যে পেজ রয়েছে সেটা উনি অ্যাডমিন তার জন্য। তো এইভাবে মাতাজি সেবা করে চলেছেন। আমরা অত্যন্ত হর্ষিত যে আমাদের মাঝে আমরা তাকে পেয়েছি। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. I know Alpo Bengali. I know little. I'm going to tell you. You have to tell me if I'm saying it right now. Ami apnar hasimuk dekhe khub khushi holam. Hare Bol. I'm very happy to see all of your smiling faces. Hare Krishna. Yep. Hare Krishna. Yep. Please forgive me if I spoke, if I made any mistake while speaking Bengali. So I'm not really sure what I should be telling, but when I asked Shamrasika Prabhu, he said some pastimes of Guru Maharaj would be good. তো আমি যখন ভাবছিলাম যে আমি কি বলবো, তো শ্যামরসিক প্রভু তিনি পরামর্শ দিলেন যে গুরু মহারাজের সম্বন্ধে কিছু লীলা আপনি আমাদের সামনে তুলে ধরুন। And also maybe they are illustrating some of his shining qualities. অথবা তার কিছু উজ্জ্বল যে সমস্ত গুণাবলী রয়েছে সেগুলি প্রকাশ করার চেষ্টা করুন। So as Prabhu said, I live at a big ISKCON farm in the United States. Actually, it's big. We have, do you know acres? 1,200 acres. Mississippi farm. In Mississippi farm. I don't know how many. Utalavan farm is that big? How much bigger? I don't know. Yeah. I can't translate that. 1,200 তো acres. আমাদের যে নিউ তালবন, নব তালবন যে বলতে পারেন যে কৃষি উদ্যান রয়েছে যেটা খামার বাড়ি, তো সেটা হচ্ছে 1200 একর। 1200 একর মানে হচ্ছে 3×3600 বিঘা জমির উপরে অবস্থিত। And it's really very beautiful there. We have এবং সেটা অত্যন্ত সুন্দর এবং মনোরম। আমাদের সেখানে we have cows and orchards and gardens. আমাদের গরু আছে, সেখানে বিভিন্ন রকমের উদ্যান রয়েছে, বাটিকা রয়েছে, বাগান রয়েছে। Also a nice pukur that when Guru Maharaj would come there years ago, he would like to take the boys swimming in the pukur. এবং খুব সুন্দর সুন্দর সেখানে লেকস বা পুকুর আছে। এবং আমার গুরু মহারাজ সেখানে কয়েক বছর আগে উনি যখন আসতেন তখন উনি ছেলেদেরকে নিয়ে ওখানে যেতেন সাঁতার কাটতে। Srila Prabhupada actually came to our place in 1975. শিল প্রভুপাদ প্রকৃতপক্ষে আমাদের ওখানে এসেছিলেন 1975 সালে। And I wasn't there at that time, but I heard that Srila Prabhupada said that our New Taliban, it reminded him of Mayapur. এবং আমি তখন সেখানে যোগদান করিনি, কিন্তু আমি ভক্তদের মুখে শুনেছি যে শিল প্রভুপাদ যখন ওখানে আসেন তখন উনি মন্তব্য করেছিলেন যে আমাদের নবতালবন যে কৃষি উদ্যান সেটা প্রভুপাদকে মায়াপুর মনে করিয়ে দিত। So Guru Maharaj was also our GBC for many years, so he would often come to New Taliban. তো গুরু মহারাজ তিনি আমাদের গুরু মহারাজ তো বটেই, তার সাথে সাথে তিনি আমাদের ওখানকার জিবিসি ছিলেন, তাই উনিও বহুবার আমাদের ওখানে আসতেন। And he would always make us feel like we were his special New Taliban family. এবং তিনি সবসময় আমাদেরকে এমন অনুভব বা এমন অনুভূতি দিতেন যেন আমরা তার বিশিষ্ট নবতালবনের পরিবারের সদস্য। So one nice pastime that he would have with the children is that during Guru Puja, at the end of Guru Puja, after everyone came up for their sweet or their cookie, তো একটি লীলা যেটা গুরু মহারাজ খুব পছন্দ করেন সেটা হচ্ছে তার গুরু পূজা, এবং গুরু পূজার সময় তিনি সবাইকে সুন্দর সুন্দর বিস্কুট দিতেন এবং তার শেষে
then those cookies that were left over, and we would make sure there were many of those. এবং যে সমস্ত বিস্কুটগুলো থেকে যেত আর আমরা সব সময় দেখতাম যেন অনেকগুলো যেন সবাইকে পরিবেশন করার পরে অনেকগুলো যেন থেকে যায়, অনেকগুলো বাড়তি থেকে যায় যেন। That the kids would be anxiously waiting because those ones he would throw shoo, shoo, like this, and the kids run out catching that thing. এবং কারণ গুরু মহারাজ ওইগুলো নিয়ে তিনি বাচ্চাদেরকে লক্ষ্য করে উনি ছুটতেন আর বাচ্চারা দৌড়ে যেত ওগুলো তুলবার জন্য। যখন এইদিকে একটা ছুটতেন তো গুরু মহারাজ অন্যদিকে আরেকটা ছুড়ে দিতেন, এইভাবে আরেক দিকে আরেকটা ছুড়ে দিতেন, এইভাবে। So they would always anxiously await him coming because they knew they would be hearing so nice Chaitanya Leela. তো সেই জন্য তারা সব সময় মানে চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করত খুব সুন্দর চৈতন্য লীলা কথা বৃষ্টি পাওয়ার জন্য। And we all know that Guru Maharaj has this Shakti that he makes you love him. You're defeated by his sweetness. So all of the children would be so happy to see him. তো গুরু মহারাজের এই একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা হচ্ছে যে তিনি আপনাকে তাকে ভালোবাসতে জোর করবেন প্রায়, মানে আপনি মানে নিজেই উদ্বুদ্ধ হবেন তাকে ভালোবাসার জন্য, কেমন যেন আপনাকে মানে তার দিকে আপনাকে জোরপূর্বক আকর্ষিত করবে। তার এই রকম ধরনের একটি শক্তি আছে। তো সেই জন্য সমস্ত ছেলেরা তারা সব অপেক্ষা করতো গুরু মহারাজ কবে আসবে। So one nice pastime I remember when I have 3 children, one daughter and 2 sons. তো আমার একটা কথা ভালো মনে পড়ে, সেটা হচ্ছে যে আমার what was it again? One daughter and 2 sons. আমার একটি কন্যা এবং 3টি পুত্র আছে। Two sons. ও 2টি পুত্র আছে। So once when the 2 older ones, the girl and the first boy were little, I heard them arguing. তো এক সময় যখন আমার মেয়েটা এবং আমার বড় ছেলেটা এরা 2 ভাই বোন, যখন আমি ওদেরকে একদিন লক্ষ্য করলাম যে ওরা তর্ক করছে। Do you know that we used to call Guru Maharaj Acharyapad? Do you know? তো তারা তর্ক করছিল কি, এই তোরা জানিস, তুই জানিস আমরা আগে গুরু মহারাজকে আচার্যপদ বলতাম। So I heard them arguing, and first one is telling, he's my Acharyapad. তো তারা তর্ক করছে কি, তো ছোট ছোট বাচ্চা তারা তর্ক করছে আর তারা বলছে জানিস গুরু মহারাজ হচ্ছে আমার আচার্যপদ, একজন বলছে। But then the other one is telling, no, he's my Acharyapad. তো তারপরে আরেকজন সে বলছে না 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 না, গুরু মহারাজ হচ্ছেন আমার আচার্যপদ। So they're back and forth. তো ওরা এরকম করে এরকম একজন আরেকম বলছে আর একজন আরেকম এইভাবে একই রকমভাবে বলছে। তো এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে চলছে। So I was just thinking then how wonderful it was that we can all feel like he's our Acharyapad, he's our Guru Maharaj. তো আমি তখন অনুভব করছিলাম যে কি সুন্দর এই ভাবনা যে আমরা সকলেই অনুভব করতে পারি যে তিনি হচ্ছেন আমাদের আচার্যপদ। Isn't it? ঠিক কি না? Isn't it? হ্যাঁ, হরি বল। So then also I had the mercy to go on safari with Guru Maharaj many times, 10 times I think I went for safari. তো আরেকটি বিশেষ কৃপা আমি গুরু মহারাজের পেয়েছি, আমি গুরু মহারাজের সাথে সাফারিতে গিয়েছি, প্রায় 10 বার আমি গিয়েছি। And I have to tell you, I feel a little guilty that I'm not going this year. তো আমি আপনাদের কাছে স্বীকার করে দিচ্ছি যে আমার একটু খারাপ লাগছে যে এই বছর আমি যাচ্ছি না বলে। But I'm almost 70 now, and so it's just like little tough for me. Now you're almost 70. তো আমার বয়স প্রায় 70 বছরের কাছাকাছি হয়েছে, তাই আমার একটু আজকাল একটু কষ্ট হয়ে যায়, A little tough. খুব কষ্ট এই যাত্রা। But when one thing I remember, so many safari pastimes I can think of. তো আমার কতগুলি সাফারির ঘটনা আমার মনে পড়ে। And for us, it was such a nice opportunity to really every day seeing Guru Maharaj and hearing him and getting to serve him all those days.
তো আমার খুব ভালোভাবে মনে পড়ে যে প্রত্যেক দিন গুরু মহারাজের কথা শোনা যেত, গুরু মহারাজকে কিছু সেবা করা যেত এবং গুরু মহারাজের সান্নিধ্য পাওয়া যেত। So one outstanding thing was that he was always caring for everyone like he was their dear father. তো একটি জিনিস যেটা গুরু মহারাজের বিশেষ গুণ, সেটা হচ্ছে যে তিনি সব সময় প্রত্যেকের প্রতি তিনি খেয়াল রাখতেন, যেন তিনি হচ্ছেন সবারই অভিভাবক, সবারই পিতা সদৃশ, স্নেহময় পিতার মতো তিনি সবাইকে তিনি খেয়াল রাখতেন। He would come around and ask, is everything all right? Do you need sunscreen? Are you stomach sick? How's the prasadam? তিনি এসে প্রত্যেকের কাছে খোঁজ নেবেন যে তোমাদের যে সানস্ট্রোক যাতে না হয় সেই জন্য সানস্ক্রিনের লোশন লাগবে, তোমাদের পেটের কোনো গলমল হচ্ছে না তো, তোমাদের কোনো ওষুধপত্র কিছু লাগবে, তোমাদের খাওয়া দাওয়া ঠিক মতন হজম হচ্ছে তো, তোমাদের কোনো কিছু প্রয়োজন আছে, ইত্যাদি এরকম ধরনের প্রশ্ন গুরু মহারাজ করতেন। And so because we are always feeling his loving care, we would want to reciprocate with him. তো যেহেতু আমরা সবসময় তার যে বিশেষ যে তার যত্ন নেওয়ার যে প্রবণতা এবং তিনি যে কত যত্নশীল স্নেহশীল সেটা আমরা দেখে আমরাও তাকে প্রতিদানে তাকেও আমরা সেইভাবে ভক্তি করতাম। So everyone knows that safari isn't just some like tour, some going to the holy places. That's not all it is. তো সবাই যা জানে সাফারি মানে শুধুমাত্র কোনো এক রকমের ভ্রমণ করা নয় বা কোনো একটা ট্যুরে যাওয়া নয়। Because Guru Maharaj, we know he's always so intent on giving Krishna consciousness to others. কারণ আমরা সকলেই জানি যে গুরু মহারাজ সব সময় অন্যদেরকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত দেওয়ার জন্য সব সময় উদ্গ্রীব। So then every place we're doing Pandal program, nice Pandal program. Just like tonight, Shamrasika Prabhu told me that Guru Maharaj is in, I forget the place. তো ঠিক যেমন আজকে হুগলি, and গুরু মহারাজ আজকে তিনি আছেন হুগলিতে and doing Pandal program with the safari devotees. এবং সাফারি ভক্তদের সাথে তিনি পান্ডাল প্রোগ্রামে রয়েছেন। So when we were on safari with him, we would often come up on the stage during the program, and he would be so pleased when the devotees would tell about their experiences in Krishna consciousness. এবং যখন আমরা সাফারিতে যেতাম তো গুরু মহারাজ আমাদেরকে অনুষ্ঠানের সময় আমাদেরকে স্টেজের উপরে উঠতে বলতেন এবং তিনি ভক্তদের যে অভিজ্ঞতা, ভক্তদের যে অনুভূতি সেটা শ্রবণ করে তিনি ভীষণভাবে সন্তুষ্ট হতেন, প্রসন্ন হতেন। And we would be happy that we could assist him in his preaching pastimes and reciprocate with him in that way. এবং আমরাও মনে খুবই আনন্দ পেতাম যে আমরা তাকে তার প্রচার কার্যে কোনো না কোনোভাবে আমরা সাহায্য করতে পারছি। So when my younger son, his name is Prabhupada Charan, Guru Maharaj named him. তো আমার ছোট ছেলে যে তার নাম হচ্ছে গুরু মহারাজের দেওয়া নাম হচ্ছে প্রভুপাদ চরণ। When he was 10 years old, I brought him to India for the first time. তো তার যখন 10 বছর বয়স আমি তাকে প্রথমবারের জন্য ভারতবর্ষে এনেছিলাম। So we also went on safari that year, and the Namhat devotees, they taught Prabhupada Charan enough Bengali to introduce himself. তো সেই বছর আমরা সাফারিতে গিয়েছিলাম। তো নামহাটের ভক্তরা প্রভুপাদ চরণকে বাংলা শিখিয়েছিল যাতে ও নিজের পরিচয় দিতে পারে বাংলা ভাষায়। And then he would tell, I'm going to recite a Bhagavad Gita verse, and then he would. এবং তারপর বাংলায় ও বলতো, এখন আমি ভগবদ গীতা থেকে একটি শ্লোক উচ্চারণ করব, তারপর একটা শ্লোক উচ্চারণ করত। And I have to tell you, he's this big, or now he's a man, this was like 25 years ago, but he was this big moon-faced kid with white hair. তো তখন এখন তো অনেক বড় হয়ে গেছে, 25 বছর বয়স হয়েছে, এখন বিশাল লম্বা চওড়া পুরুষ, কিন্তু তখন ও ছিল এই লম্বা একটা ছেলে, মাথার চুলগুলো সব সোনালি রঙের,
So when he would be up on stage and doing this, like the people were very much appreciating that. Here's this American kid, but he's doing like that. তো যখন ও এইভাবে স্টেজের উপরে উঠে এরকম করত, তখন মানুষেরা স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত আকৃষ্ট হতো যে একটি আমেরিকান ছেলে সে এরকমভাবে ভগবদ্গীতা উচ্চারণ করছে। And Guru Maharaj would just sit on the Vyasasan and he would look at Prabhupada Charan and like he's saying, "That's my boy." তো গুরু মহারাজ তিনি স্টেজের উপরে তিনি ব্যাসাসনে বসে থাকতেন এবং তিনি প্রভুপাদ চরণের সমস্ত যে কার্যাবলী তিনি ভালো একদম খুব সুন্দরভাবে তিনি লক্ষ্য করতেন এবং তিনি মনে মনে যেন খুশি হতেন যে এইটা হচ্ছে আমার নাতি প্রভুপাদ চরণ। Just giving him so much mercy, it would melt my heart. তো এইরকমভাবে আমার ছেলেকে গুরু মহারাজ এত কৃপা করত, তাতে আমার হৃদয় বিগলিত হতো। So I'm really happy to have discovered the service of glorifying Guru Maharaj on Facebook. তো আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমি ফেসবুকের মাধ্যমে গুরু মহারাজের মহিমা প্রকাশ করার কৌশল আবিষ্কার করতে পেরেছি। Another Mataji from New Chalavan and I were asked to do some research for Guru Maharaj's biography about a year and a half ago. প্রায় 1.5 বছর আগে আমি এবং নিউ তালবানের আরেকজন মাতাজিকে বলা হয়েছিল যে গুরু মহারাজের বায়োগ্রাফি বা গুরু মহারাজের জীবনী সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করার জন্য একটু গবেষণা করার আরম্ভ করতে। So that started me thinking about some of the Leela and qualities of Maharaj, and I started writing about those for the biography, some background that I could assist Satyaraj Prabhu with that. তো আমি তখন সত্যরাজ প্রভুকে গুরু মহারাজের জীবনী সম্বন্ধে লেখার জন্য গুরু মহারাজের পূর্ব জীবন এবং গুরু মহারাজের যে অতীতের যে সমস্ত জীবন সেগুলো নিয়ে আমি কিছু তথ্য সংগ্রহ করে আমি সেটা লিপিবদ্ধ করি। এইভাবে সত্যরাজ প্রভুকে আমি সহায়তা করি। And then after Guru Maharaj's transplantation surgery, when every day the health reports were coming, এবং গুরু মহারাজের যখন তার লিভার এবং কিডনি প্রতিস্থাপন হলো, তখন প্রত্যেক দিনের যে স্বাস্থ্য যে রিপোর্ট, সেই স্বাস্থ্য রিপোর্ট, then I would share that report, that health update, on my page with one of the pictures that I had of Guru Maharaj. এবং আমার কাছে গুরু মহারাজের একটি বিশেষ ছবি ছিল, সেই ছবিটা পোস্ট করে আমি গুরু মহারাজের সেই যে স্বাস্থ্য বিষয়ক যে তথ্য সেটা আমি ফেসবুকে ছেড়ে দিতাম। And I have so many pictures from years and years that when I posted that picture, then I would also tell the pastime that went with that picture. তো আমি গুরু মহারাজের কাছে আমার কাছে বহু পুরনো ছবি আছে, তো সেই ছবিগুলো আমি দিতাম এবং তারপরে সেই ছবির সম্বন্ধে আমি কিছু কথা আমি সেখানে উল্লেখ করে দিতাম। And that's kind of how it started, that now I'm devoting that page and my energy to glorifying Guru Maharaj through that page. And if you go to Helen Brown Haridwani on Facebook, every day I'm posting about Guru Maharaj every day. তো যদি আপনি হরিধ্বনি বা হেলেন ব্রাউন এই নামে যদি আপনি সার্চ করেন ফেসবুকে, তাহলে দেখবেন যে প্রত্যেক দিন আমি কিছু না কিছু পোস্ট করে থাকি ফেসবুকের মাধ্যমে। Does anyone have any questions? Anything you'd like to ask me about? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কেউ কোনো কিছু আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন? Prabhu, here's Prabhu. Hare Krishna. Mataji, it's very nice to hear pastimes about Guru Maharaj. We would like to know, when was your first meeting with Guru Maharaj and your initiation, My first your meeting. experience? Okay, I can tell. হরে কৃষ্ণ মাতাজি, খুব সুন্দর লাগলো আপনি গুরু মহারাজের সম্বন্ধে কিছু বললেন, কিন্তু আমাদের জানতে ইচ্ছা করছে যে আপনার গুরু মহারাজের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ এবং সেই সাক্ষাতের আপনার কী রকম অনুভূতি হয়েছিল
এবং আপনার দীক্ষা কিভাবে হলো এগুলো একটু যদি বলেন। So I met Guru Maharaj in 1981 at another farm in America called Marari Sevak in the state of Tennessee. তো টেনেসি নামক যে আমেরিকার রাজ্য, সেই রাজ্যে মুরারি সেবক বলে আরেকটি কৃষি খামার ক্ষেত্র রয়েছে। তো সেখানে আমার গুরু মহারাজের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। I had 2 young children. My son was like 1 year and my daughter was 3. তো আমার দুটি ছোট বাচ্চা ছিল। আমার ছেলেটি 1 বছর বয়স এবং আমার মেয়েটির বয়স ছিল 3 বছর। I'd been reading Srila Prabhupada's books for 7 years before. আমি তার আগে প্রায় 7 বছর ধরে শিল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পড়েছিলাম। But where I lived there was no temple and I had no association of devotees. তো আমি যেখানে বসবাস করতাম সেখানে কোনো মন্দির ছিল না এবং আমি কোনো ভক্ত সঙ্গ লাভ করিনি। So I would pray every day to Srila Prabhupada. Actually I lived on a farm in Minnesota where my husband and I, we grew all our own food. We milked goats, we had bees. We were, do you know what is a hippie? Hippie? Yes. Okay. So you're hippies. We were hippies, but we were constructed hippies. Okay. তো আমি এবং আমার স্বামী আমরা দুজনে এই গ্রামীণ পরিবেশে থাকতাম। আমাদের জমি ছিল, আমাদের ছাগল ছিল, আমরা ছাগল দুয়ে আমরা দুধ খেতাম এবং আমাদের মৌমাছি বীজ for honey, the honey. আমাদের মধুর জন্য আমরা মৌমাছি চাষ করতাম। তো এইভাবে আমরা ছিলাম বলতে পারেন আমেরিকার এক ধরনের হিপি, কিন্তু আমরা মানে সেই নিজেকে ধ্বংস করার মতন নয়, আমরা সৃজনশীল হিপি ছিলাম। Because we grew all our own food, did you say? কারণ আমরা নিজেদের খাদ্য আমরা নিজেরা চাষ করতাম, নিজেরাই তৈরি করতাম এবং এইভাবে আমরা থাকতাম। Yes. নো ড্রাগস, নো দোস। No. Constructive hippies. ওকে। তো যেমন সাধারণত হিপি মানে তারা সব নেশা ভাঙ করে, তারা পাগলের মতন থাকে। আমরা সেই রকম ধরনের হিপি নই, আমরা ছিলাম সৃজনশীল, আমরা খুবই দায়িত্বশীল ছিলাম এবং আমরা আমাদের খাদ্য টাদ্য সব কিছু আমরা নিজেরা তৈরি করতাম। But it was difficult for me because I was trying to be devotee, but my husband, he was not interested in Krishna consciousness. তো আমার পক্ষে কেমন একটু কঠিন হয়ে গেল, তার কারণ হচ্ছে আমি ভক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু আমার স্বামী তার এই সমস্ত প্রতি কোনো রকম আগ্রহ ছিল না। So every day I would pray to Srila Prabhupada, please just give me the association of the devotees. তো আমি প্রত্যেক দিন শিল প্রভুপাদের কাছে আমি প্রার্থনা করতাম যে দয়া করে আমাকে ভক্ত সঙ্গ আমাকে দাও। So it was arranged that I go to this place in Tennessee. So I joined Krishna consciousness at this place, and the next month was the first time that Guru Maharaj visited there. তো আমি এই জায়গাতে আমি কৃষ্ণ ভাবনামৃতে আমি যোগদান করি এবং আমি ওখানে থাকার পরে পরবর্তী মাসে গুরু মহারাজ সেখানে বেড়াতে আসেন। This place was like little isolated and not very many Maharajas or Prabhupada disciples would come there. Actually was like off, we say in English, off the beaten path. তো এই জায়গাটা ছিল কেমন একটু প্রত্যন্ত এলাকা। প্রত্যন্ত এলাকা বলতে যেখানে কেউ সচরাচর যায় না, এইরকম ধরনের একটি এলাকা। তো সেইখানে ওই জন্য কেউ বেশি একটা যেতেন না সেখানে। So the devotees were so excited that Jayapataka Maharaj was coming. তো ভক্তরা এতই আনন্দিত হয়েছে যে জয়পতাকা মহারাজ তিনি আসছেন আমাদের মন্দিরে। So I remember we escorted him into the temple room and were doing Guru Puja. তো আমার মনে পড়ে যে আমরা তাকে মন্দিরের মধ্যে আমরা তাকে সবাই কীর্তন সহযোগে নিয়ে আসছি এবং তারপর আমরা তার গুরু পূজা করেছিলাম। And after everyone had gotten their sweet, he started with his pastime of again throwing the cookies. যখন সকলেই
একটা একটা করে মিষ্টি তারা হাতে পেয়েছেন, তারপর তিনি তার সেই যে লীলা তিনি শুরু করলেন, তিনি তার সেই বিস্কুটগুলো কুকিগুলো তিনি ছুটতে শুরু করলেন। So I wanted to catch another cookie. So I had my son, that now he's 38. I had him on my hip and my hand is up like this. So he's on my hip and my hand is like this. তো আমি একটা ওই বিস্কুট ধরতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার বাচ্চা ছিল আমার কোলে। তা আমি বাচ্চাকে কাঁখে করে নিয়ে আমি বাঁ হাত উঁচু করে দিয়েছি ওই বিস্কুট ধরার জন্য। So he would look at me, my hand, I want one. He would look at me and then get this look on his face like, and then throw it to someone else. তো আমি এইভাবে হাত উঁচু করে আমি তার দিকে ইশারা করে আমি বলতাম যে আমি চাইছি আমার দিকে দাও। আর তিনি আমার দিকে তাকাতেন, তাকিয়ে তিনি বিস্কুটটা অন্য একদিকে ছুঁড়ে মারতেন। And so many times this is happening. He's looking and then again to তো someone else. এইরকম কতবার তিনি এরকম করেছেন, তিনি আমার দিকে তাকাচ্ছেন কিন্তু বিস্কুটটা ছুঁড়ছেন আর একদিকে। And then all of a sudden I realized তারপরে হঠাৎ করে আমি অনুভব করলাম I'm actually so new devotee, so new at having devotee association. তো আমি এতই নবীন, আমি এতই কাঁচা ভক্ত এবং খুব কম সময়ের জন্য আমি ভক্তদের সান্নিধ্যে এসেছি, that I'm holding up my moochie hand. যে আমি আমার নোংরা হাত আমি এরকম করে উঁচু করে ধরে আছি, মানে আমার বাঁ হাত আমি উঁচু করে বাঁ হাত তুলে আমি দেখাচ্ছি তাকে। So when I realized, I moved my son to my other hip. তারপর আমি যখন এটা লক্ষ্য করলাম বা আমি যখন অনুভব করলাম সেটা, তো সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার ছেলেকে আমি আমার বাম কাঁখে আমি ধরলাম। So I could hold up my clean hand. তারপর আমি আমার ডান হাত আমি তুলতে পারি। And as soon as I did that, he looked at me and he got big hashimuk and I caught the cookie. এবং তারপরে সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখলাম যে যেই আমি আমার ডান হাত তুলেছি, আমার পরিষ্কার হাত তুলেছি, তখনই তার মুখে খুব বড় হাসি মুখ, বিগ স্মাইলিং ফেস। আর তারপরে উনি আমার একদম পুরো আমার হাতে একটা কুকি বিস্কুট ছুঁড়ে মেরেছেন। So I was understanding that from that very first meeting he was giving me instructions. তো আমি সেই প্রথম তার সাথে যে আদান প্রদান বা তার সাথে যে প্রথম সাক্ষাৎ, সেখান থেকেই তিনি আমাকে শিক্ষা দান করতে শুরু করেছেন বা তিনি আমাকে উপদেশ দিতে শুরু করেছেন। And I'm just so grateful for all these years of his mercy and his instructions. তো আমি এতই কৃতজ্ঞ যে এতগুলি বছর ধরে তিনি আমাকে এইভাবে কৃপা করে চলেছেন। So then that was May of 1981. Then সেটা ছিল 1981 সালের মে মাস। In the fall then it was Rath Yatra in New Orleans and I was initiated there. তো তারপরে সেই বছরের শীতকালের দিকে নিউ অরলিন্সে রথযাত্রা হয়েছিল। তো সেই রথযাত্রার সময় আমাকে গুরু মহারাজ দীক্ষা প্রদান করেন। I remember when it was time for my initiation that I had an interview with Guru Maharaj. আমার মনে আছে আমার দীক্ষার সময় গুরু মহারাজের সাথে আমার সাক্ষাৎকার হয়। And he was asking me a question about the difference between Brahman, Paramatma and Bhagavan realizations. এবং আমার মনে পড়ে তিনি আমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন, সেটা হচ্ছে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান এই তিন প্রকার যে অনুভূতি বা উপলব্ধি, এই উপলব্ধির মধ্যে পার্থক্য কি? And when I answered, he said, a little shaky but okay. যখন আমি উত্তর দিয়েছি তখন বলছে তোমার উত্তরটা একটু নড়বড়ে, কিন্তু ঠিকই আছে, চলবে। And then I remember that actually at that time my son was real, in English you say like mama's boy. তো আমার মনে পড়ে সেই সময়টা
আমার ছেলেটা বড্ড মানে সে কি বলবো সে মা ছাড়া থাকতে পারে না। Like wasn't Samba, didn't that Krishna's son Samba, like with mother, always he wanted to be with me. He wouldn't stay with anybody else. এবং আমার ছেলে সে মানে কোনো সময় সে অন্য কারোর সাথে থাকবে না, সব সময় সে আমার সাথে থাকবে। So I had him on my lap when I was talking to Guru Maharaj, and a good thing he had fallen asleep actually. এবং আমার মনে পড়ে যে আমি যখন দীক্ষা নিচ্ছি তখনও আমার ছেলে আমার কোলে, কিন্তু ভালো খবর হচ্ছে যে আমার ছেলে তখন ঘুমিয়েছিল। So I remember that the last thing that Guru Maharaj said to me was, তো আমার মনে পড়ে দীক্ষার সময় গুরু মহারাজ যে কথাটা আমাকে শেষ যেটা বলেছিল সেটা হচ্ছে that actually the disciple is troublesome for the spiritual master. শিষ্য গুরুদেবের কাছে এক রকমের ঝামেলা বা কি বলবো কষ্টদায়ক। But just as the mother accepts the trouble of caring for her child, কিন্তু ঠিক যেমন মা তার সন্তানের প্রতি যে যত্ন, সেই যত্ন আত্মি করাটা যেমন কষ্ট, সেই কষ্ট তিনি স্বীকার করেন, the spiritual master accepts this burden because it's a burden of love. ঠিক তেমনিভাবে গুরুদেবও এই যে বোঝা, এই যে কষ্ট, এটা তিনি স্বীকার করে নেন, এটা গ্রহণ করেন, কারণ এটা হচ্ছে এক প্রেমময় কষ্ট। It was so meaningful for me because I could like in some way understand that তো এটা what he আমার was কাছে telling. অত্যন্ত অর্থবহ ছিল। তার কারণ হচ্ছে যেহেতু আমি ছিলাম মা, সেজন্য আমি এই উদাহরণ আমি বুঝতে কিছুটা অনুভব করতে পারছিলাম। So I'm going to tell something that, please forgive me, like I don't mean it to sound like that I think I'm some important person. তো আমি একটি ঘটনা বলবো, দয়া করে এই গল্পটি শুনে আপনারা মনে করবেন না যে আমি যেন কোনো রকম কোনো একজন কেউ কোনো গুরুত্বপূর্ণ কেউ বা কিছু। It's just to show how merciful Guru Maharaj is. শুধুমাত্র গুরু মহারাজ কতটা দয়ালু সেটাই প্রকাশ করার জন্য আমি এই কাহিনীটা বলছি। When I was on safari in 2001, we were in Coimbatore. আমি যখন সাফারিতে গিয়েছিলাম 2001 সালে, যখন আমরা গিয়েছিলাম সাফারিতে কোয়েম্বাটুর, And it was my birthday, তো সেদিন ছিল আমার জন্মদিন, my 50th birthday. আমার 50তম জন্মদিন। And so Guru Maharaj told one of the Matajis to arrange for a party. তো গুরু মহারাজ একজন মাতাজিকে বললেন যে তোমরা একটা উৎসবের মতন আয়োজন করো। So there was cake and ice cream for all the devotees. তো সমস্ত ভক্তদের জন্য কেক এবং আইসক্রিমের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। So it was in a wedding hall actually, and he told me I should serve out all of the devotees some cake and ice cream like that. এবং তিনি, এটা ছিল একটা যে বিবাহ মণ্ডপ, সেই বিবাহ মণ্ডপে এই অনুষ্ঠানটা করা হয়েছিল, এবং গুরু মহারাজ আমাকে বললেন যে সমস্ত ভক্তদেরকে আমার পরিবেশন করা উচিত আইসক্রিম এবং কেক প্রসাদ। And do you know how in wedding halls they have those narrow tables that you sit on one side, isn't it? তো যেমন বিবাহ মণ্ডপে সেই সরু টেবিলগুলো থাকে, আপনারা অতিথিদেরকে এক পাশে বসতে হয়। So there were some brahmacharis sitting across from Guru Maharaj, and I was finished serving, so I came back over that way. তো কিছু ব্রহ্মচারীরা তারা গুরু মহারাজের ঠিক বিপরীতে বসেছিল, এবং আমি সবাইকে পরিবেশন শেষ করে আমি ওই দিক দিয়ে আমি আসছিলাম। So Guru Maharaj told them, you go find somewhere else to sit and let Mother Hari Dwani sit there across from him. তো তখন গুরু মহারাজ সে ব্রহ্মচারীকে বললেন তোমরা একটু সরে বসো আর মাতাজিকে ওখানে বসতে দাও। And he had a box of ice cream cups in front of him. এবং গুরু মহারাজ তার সামনে এক বাক্স
সেই আইসক্রিমের যে গ্লাস হয় আইসক্রিমের গ্লাস তিনি রেখেছিলেন। So he would take one cup and take a little with a spoon and then hand it to me. তো তিনি একটি গ্লাস নিতেন, একটু চামচে করে একটু খেয়ে তিনি আমার হাতে দিতেন। And then again. তারপরে আরেকবার। And again. তারপরে আবার। And again. আবার। And then he gave me his lotus. He had one Mataji give me his lotus garland. এবং তারপর তিনি একজন মাতাজিকে তার গলায় একটা পদ্ম ফুলের মালা ছিল, সেই মালাটা তিনি আমাকে দিলেন। And I was just feeling so like overwhelmed by his তো আমি এইভাবে এত and caring. অভিভূত হয়েছি যে তিনি আমাকে এই রকম কৃপা তিনি বর্ষণ করছেন আমার উপর। Then he started to talk about my seva. তারপর তিনি আমার সেবা সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। And the first thing he said is, when I come to New Taliban, Mother Haridwani makes me a paneer sandwich. তো তারপর তিনি বলা শুরু করলেন, আমি যখন নবতালবনে আসি তখন হরিধ্বনি মাতা আমার জন্য পনির দিয়ে স্যান্ডউইচ তৈরি করে দেন। And he likes that thing so much. তো উনি এটা খুবই পছন্দ করেন। So it makes me so happy that one thing I can do that pleases him. তো আমার খুবই মনে আনন্দ পায় যে আমি এমন একটা কিছু করি যার দ্বারা তাকে আনন্দ, যেটা তাকে আনন্দ প্রদান করে। So then when he left, I was just so overwhelmed that I started to cry. তো গুরু মহারাজ এই কথাগুলো বলে যখন চলে গেছেন তখন আমি এতই অভিভূত হয়ে গেছি যে আমি কান্না করতে শুরু করেছি। Just thinking how merciful he is. যে কিভাবে কত গুরু মহারাজ কত দয়ালু আমার পরে। So I guess I just wanted to let you know how important, I think you all know this, but how important it is for us to do what we're supposed to do to please Guru Maharaj. তো আপনারা হয়তো সকলেই জানেন যে আমাদের যেটা কর্তব্য কর্ম সেটা কত গুরুত্বপূর্ণ যদি আমরা সেটা করি, কারণ যদি আমরা সেটা করি তাহলে তা গুরু মহারাজকে প্রসন্ন করবে, গুরু মহারাজকে প্রীতিবিধান করবে, গুরু মহারাজকে সন্তুষ্ট করবে। Because if you really love someone, you want to please them and do what they say. কারণ যদি সত্যি সত্যি আপনি কাউকে ভালোবাসেন তাহলে আপনি তাদের সেবা করতে চান এবং তারা যা বলবে আপনি সেটা করতে চাইবেন। So we all took vows before the deities and the fire and Guru Maharaj. তো আমরা সকলেই শ্রী বিগ্রহের সামনে এবং অগ্নির সামনে এবং গুরু মহারাজের সামনে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। So we all have to be so careful that we are chanting and we are following. তো আমাদের সকলকে খুবই সতর্ক হতে হবে যে আমরা যেন জপ করি এবং আমরা যেন নিয়মগুলি পালন করি। And I might be, there's an expression in English, preaching to the choir. It means, talking to the people that already they're doing like that. তো ইংরেজিতে একটি কথা আছে যে প্রচারকদের কাছে প্রচার করা, মানে যারা অলরেডি আচার করছে তাদের কাছে প্রচার করা। তো আমি হয়তো আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে আচার করছেন, তো আপনাদেরকে হয়তো পুনরুক্তি করছি আমি। But we all know that there are some people that have made their promise to Guru Maharaj and then they're not keeping their promise. কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে কিছু কিছু মানুষ রয়েছে যারা গুরু মহারাজের কাছে তারা প্রতিজ্ঞা করেছেন কিন্তু তারা তাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করছেন না। So you have to be determined to keep that promise. তো সেই জন্য আপনাদেরকে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব নিতে হবে এবং দৃঢ় সংকল্প হতে হবে যাতে সেই কথাগুলি গুরু মহারাজকে দেওয়া যে প্রতিজ্ঞা সেই প্রতিজ্ঞা যেন রক্ষা হয়। Because the worst round that you chant, maybe sometimes our rounds are not very attentive, but the worst round that you chant is better than not chanting at all. কিন্তু সবসময় জানবেন যে সবচাইতে জড়ানো পেঁচানো যে শেষ মালাটা আপনি জপ করবেন, And I know অর্থাৎ আপনি যখন জপ করছেন তখন আপনার মন এবড়ো খেবড়ো রয়েছে, আপনার উচ্চারণ ভুল রয়েছে, যা কিছু হোক না কেন আপনি যেভাবেই জপ করুন না কেন সেই রকমভাবে জপটাও জপ না করার থেকে সেই রকম জপটা করা ভালো। বোঝা গেল?
And I know the devotees, the Bengali devotees especially, they love Guru Maharaj so much. এবং আমি জানি যে বিশেষ করে বাংলার ভক্তরা বা বাঙালি ভক্তরা তারা গুরু মহারাজকে ভীষণভাবে ভালোবাসেন। So the best way that you can show him that you love him এবং সর্বোত্তম উপায় আপনার ভালোবাসা দেখানোর বা আপনার ভালোবাসা প্রদর্শনের is to follow the order of Chaitanya Mahaprabhu. চৈতন্য মহাপ্রভুর যে আদেশ সেই আদেশ পালন করা Is that you become Krishna conscious and you give Krishna consciousness to others. এবং সেটা হচ্ছে যে নিজে কৃষ্ণ চেতনাময় হয়ে অন্যদেরকে কৃষ্ণ চেতনাময় করে তোলো। Is that good? Is that ঠিক আছে। enough? যথেষ্ট। It's হরে okay? কৃষ্ণ। Something more? Is that right? ইয়েস। Okay, so thank you so much for your kind attention. অশেষ ধন্যবাদ আপনাদের সুন্দর মনোযোগের জন্য। Srila Prabhupada Guru Maharaj ki জয় Hari Bol, Jai Vaishnavas. হরি বল। Vanchakalpatarubhischa, Vanchakalpatarubhischa, Kripasinubhischa, Vaishnavascha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. হরে কৃষ্ণ। হরিধ্বনি মাতাজি কি জয়। আর একবার হরিধ্বনি। হরি বল হরি বল হরি বল। Guru Maharaj, Hari Bol. হরিধ্বনি হরিধ্বনি। হরে কৃষ্ণ। এতক্ষণ হরিধ্বনি মাতাজি যে কথাগুলো বললেন কেমন লেগেছে? So far Haridhani Mataji has spoken some beautiful words. How did you all like it? Hari bol. হরে মা। গুরু মহারাজ একটা কথা, নতুন কথা শুনলাম, আপনি যেভাবে জব করুন না কেন জব করেই যাবেন, যে কোনোভাবে জব করেই যান, উচ্চারণ ভুল হোক বা ভালো না লাগুক জব করেই যাবেন, তাই বললেন না? তো না উনি বললেন যে একেবারে জব না করার থেকে আপনি ঘুমোচ্ছেন, ঘুমোতে ঘুমোতে জব করছেন বা জব করছেন, যেভাবে হোক অর্ধেক হচ্ছেন, যেমনভাবে হোক না, যত খারাপ জব হোক না কেন, যত খারাপ জব হোক না কেন, সেটাও একেবারে জব না করার থেকেও ভালো। তো আমি একটা নতুন কথা শুনলাম এবারে, ধরেশ প্রভু বলেছেন। So I heard something new from Dharesh Prabhu this time. যারা জব করতে সময় পাচ্ছেন না বা ষোলমালা হচ্ছে না, তাহলে Those who are not getting time to chant or those who are not able to complete the 16 rounds, গুরু মহারাজ বলেছেন তাহলে দয়া করে জপমালাটা ফেরত দিয়ে দাও। Guru Maharaj has said then please give us the Japamala back. কে জপমালা ফেরত দিতে চান? So how many of you want to return the Japa beads? হাত তুলুন। Raise your hand. যা, তাহলে সবাই মন দিয়ে জপ করবেন, তাই তো? So then please everybody chant very attentively. আমাদের পাঞ্চজন্য প্রভু এই যে গুরু মহারাজের যে ব্যাস পূজা সামনে, ওই ব্যাস পূজাতে আমাদের ভারতের বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় 10,000 ভক্ত আসছেন। So Panchajanya Prabhu wants to announce that we are about to receive about 10,000 devotees from India and outside of India, from all over the world. আর ভারতের তো অনেক ভক্ত আছে। And then we have so many devotees from India also. এবং গুরু মহারাজ চাইছেন যে এইরকম অনুষ্ঠানের মধ্যে যাতে আমরা সমস্ত আগন্তুক অতিথি ভক্তদেরকে কিছু সেবা করতে পারি তাদের সুবিধার্থে। এবং Guru Maharaj wants that in this kind of a program we are engaging ourselves in some sort of service which would be very much necessary for those who are visiting.
তো এই ব্যাপারে পাঞ্চজন্য প্রভু কিছু বলবেন। So Panchajanya Prabhu will say something in this regard. হরে কৃষ্ণ। চেয়ারটা দাও না। আরে ভালো করে বসে বলো না, রিল্যাক্স করে বসো। বসো। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। অ্যাকচুয়ালি লাস্ট টাইম যখন রাধানাথ মহারাজের যাত্রা আসছিলেন তখন গুরু মহারাজ একটা আমাদেরকে নিউজ পাঠিয়েছিলেন যে দেখো রাধানাথ মহারাজের যাত্রাতে এইভাবে অনেক ভক্তরা আসছেন, আমাদের এখন সুযোগ দেয় ভক্তদের সেবা করা। So when Srila Radhanath Swami Maharaj's yatra came here to Mayapur couple of years back, at that time Guru Maharaj sent a message to us that see, Maharaj's yatra is going to Mayapur. This is a great opportunity to do some service for the Vaishnavas. So we should take this opportunity. কাল গুরু মহারাজকে আমরা সাফারিতে আমরা যে চাকদাতে গুরু মহারাজ ছিলেন, গুরু মহারাজের সঙ্গে বললাম যে গুরু মহারাজ কালকে জেএসএস আছে। Yesterday Guru Maharaj was at Chakda. So we informed Guru Maharaj that Guru Maharaj, tomorrow is JSSS. বলছে যে জেএসএস কি তোমরা কি চিন্তা ভাবনা করছো সেই জেএসএস নিয়ে? So then Guru Maharaj asked, what are you planning or what are you thinking about during the JSS program? তখন বললাম গুরু মহারাজ আমরা জেএসএসে আমরা ভাবছি, আপনি এর আগেও অনেকবার বলেছেন যে মায়াপুরে অনেক ভক্তরা আসে, তাদের অনেক সুযোগ সুবিধা নিয়ে আপনি বলেছেন যে এই সুযোগ সুবিধাগুলো যাতে ওনারা পেতে পারে, তাই জন্য আমাদের মায়াপুরবাসীদেরকে কিছু সহযোগিতা করা ওনাদেরকে। So then I spoke to Guru Maharaj. I said, Guru Maharaj, you have earlier mentioned that when devotees are visiting Mayapur, sometimes they don't get enough facility. So therefore every devotee who visits Mayapur, they should get some minimum facility, and you have very much stressed on this point. এক সময় গুরু মহারাজ বলছিলেন যে মায়াপুরে কোনো একজন ভক্ত আসছিলেন বাইরে থেকে। Once Guru Maharaj had told a story that some devotee had come to Mayapur, visited Mayapur. তার সঙ্গে একজন বাচ্চা ছিল মায়ের সঙ্গে, তো তখন কি হয়েছে, and the lady had a child with her. গেস্ট হাউসে আমাদের যে গদা যে গেস্ট হাউস আছে সেখানে ছিলেন, and they were staying in our Gada building guest house. তো এই বাচ্চার জন্য কিছু দুধ প্রয়োজন, যে তাকে খাওয়ার জন্য সে দুধ একমাত্র দুধই সে পায়, and the lady was in need of some milk because the child would only live on milk. উনি জানতেন না, উনি প্রথমবার আসছেন মায়াপুরে, যে কোথায় কি পাওয়া যায়, and she did not know where to find milk because she was in Mayapur for the first time. তখন উনি গেস্ট হাউসে রিসিপশনে গেলেন, গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কোথায় আমরা মানে সেই দুধ পেতে পারি। So then he went to the guest house reception to ask where she can get milk. তখন গেস্ট হাউসে রিসিপশন থেকে বলে দিল যে গোশালাতে আপনাদের দুধ পেতে পারেন, গোশালাতে চলে যান। Then from guest house reception she was informed that you could actually go to the Goshala, and in the Goshala you can get some milk. যখন গোশালাতে জানতেন না উনি কোন দিকে গোশালা, কোনো রকম উনি গোশালাতে গিয়েছেন, যাওয়ার পরে অনেক হেঁটে গিয়েছেন, যাওয়ার পরে and she did not know which way is Goshala, but after a lot of endeavor she finally made it to the Goshala. তখন গোশালাতে যাওয়ার পরে বলছে, ওনারা বলছেন যে আমাদের এই গোশালাতে কোনো দুধ নেই, দুধ শেষ হয়ে গেছে। So then finally when she arrived at the Goshala, she was told that at this Goshala we have no milk, all the milk has been exhausted, finished. তখন কি করলেন, উনি এই গোশালা থেকে আবার ফিরে আসলেন, এসে তখন এইদিকে বাচ্চা যেহেতু আছে, বাচ্চা কান্না করছে, কোনো দুধ ছাড়া আর কোনো কিছু খাওয়াতে পারছেন না। So then she came back from the Goshala, and while she was coming back her child was crying because the child only was living off of milk. কোনো রকম এখান থেকে কোনো দোকান থেকে কিনে পাউডার কোনো কিছু দুধ ওনাকে যে বাচ্চাকে খাওয়াইছিল, তখন এই বাচ্চা কি হচ্ছে, অসুস্থ হয়ে গেছে।
and then she purchased some powdered milk from some shop, and after that the child got sick. এই জিনিসটা যখন গুরু মহারাজ ওনাদের দেশে গিয়েছিলেন তখন যে গুরু মহারাজকে বলছিলেন যে গুরু মহারাজ আমরা গিয়েছিলাম মায়াপুরে এই ধরনের এইভাবে অসুস্থ হয়ে আসছে ওই বাচ্চা। So when Guru Maharaj visited that country, this Mataji narrated this story to Guru Maharaj that how we had to come back from Mayapur because my child got sick. তো গুরু মহারাজ বলতে চাচ্ছিলেন যে দেখো অনেক ভক্তরা এখানে নতুন আসছে, কোথায় যে দুধ পাওয়া যায় ওরা জানে না, হঠাৎ করে রাত্র 12টার So Guru Maharaj's point was that see, Mayapur is a new place for many devotees. They don't know where to get milk at night. অনেকেই জানে না কোথায় ডাক্তার আছে, Many of them don't know where the doctor is. রাত্র 12টার সময় দেখা গেল হঠাৎ করে কারো অসুস্থ হয়ে গেল, তার May কোথায় say যাবে তারা? somebody gets sick at midnight, where to go? তাই জন্য বিশেষ বিশেষ কিছু অনুষ্ঠানে গুরু মহারাজ চেয়েছেন যে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলোতে যাতে আমাদের মায়াপুর জেএসএস থেকে কোনো একটা ব্যবস্থা করি আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য। So Guru Maharaj wanted that for some special occasions we, on behalf of the JSS, we make some extra endeavor to help the devotees during these special days in Mayapur. বিশেষ করে আমরা এতদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম গুরু মহারাজ কবে আসবে। হ্যাঁ, Especially we have been waiting so far when Guru Maharaj will return to Mayapur. যেমন লাস্ট টাইম যে মানে আমাদের বেশ পূজা হলো তখন গুরু মহারাজ মায়াপুরে ছিলেন না। Last time, just like last year when we had the Vyasa Puja for Guru Maharaj was not present here in Mayapur. এইবার যেহেতু আমাদের গুরু মহারাজ এখানে আছেন তাই জন্য গুরু মহারাজের এই বেশ পূজা মায়াপুর যে বেশ পূজা কমিটি থেকে অনেক বড় করে মানে অনেক ভক্তরা আসবেন তাই বড় করে আয়োজন করা হচ্ছে। So because this time Guru Maharaj will be present here in Mayapur, therefore we are making a big arrangement for Guru Maharaj's Vyasa Puja celebrations. এখন আমাদের মায়াপুর বাসীদের দায়িত্ব হলো যে এই যে বেশ পূজাতে আমরা আশা করছি বাইরে থেকে 10,000 ভক্ত আসবেন। Now the responsibility of all of us Mayapur devotees is that for this Vyasa Puja of Guru Maharaj there might be 10,000 devotees coming from all over the place. তাই জন্য মায়াপুর বাসীদের কর্তব্য হলো যে এই সমস্ত যে ভক্তরা আসবেন তারা অনেক সময় জানে না কোথায় মেডিসিন পাওয়া যাবে, কোথায় দুধ পাওয়া যাবে, কোথায় দেখা যাচ্ছে গদা ভবন, কোথায় ঈশ্বরদান ভবন। So many of the times these visiting devotees they don't know where to get some milk, they don't know where to get some medicine or to find the dispensary, or they don't know so many things where the Gada building is even or the other buildings. তাই জন্য আমাদের মায়াপুর বাসীদের একমাত্রই এই বেশ পূজাতে আমাদের কর্তব্য যে প্রত্যেকটা ভক্ত এই যে এত দূর দূরান্ত থেকে আসে ওনাদেরকে কিভাবে আমরা সহযোগিতা করতে পারি এটা So নিয়ে চিন্তা therefore it করা। is the duty of our Mayapur devotees to at least be conscious or be aware that oh, these devotees are coming, where they will get their medicine, where they will stay, where they will get their different facilities. গুরু মহারাজ এটাই কালকে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে তোমরা হেল্প ডেস্কের যে করছো এটা নিয়ে কোনো কিছু হবে জেএসএসে। So Guru Maharaj was asking me yesterday itself that are you going to manage the help desk? Is there anything happening with the help desk this time? আমি গুরু মহারাজকে বললাম গুরু মহারাজ আমরা চিন্তা করছি মায়াপুর জেএসএস থেকে এইভাবে যে প্রতি বছরের নিয়ে এবারও আমরা এইভাবে করার চেষ্টা করছি, আপনি আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন যাতে আমরা। So then we asked Guru Maharaj for his divine blessings. Like every other year we are going to also endeavor for the JSS help desk initiative this year also. গুরু মহারাজ বলছেন দেখছি আমি যদি এরপরে জেএসএসে আমি মায়াপুরে থাকি হতে পারে আমি জেএসএসে আমি তোমাদের যাব। Then Guru Maharaj said, maybe next time, in your next JSS meeting, if I am here in Mayapur, I will try to come and attend.
তখন গুরু মহারাজ হরি আশীর্বাদ বল, গুরু মহারাজ কি যায়। গুরু মহারাজ তখন আশীর্বাদ দিয়ে বললেন যে যাও গিয়ে যাতে সমস্ত ভক্তদেরকে এইভাবে উৎসাহ প্রদান করো, যাতে প্রত্যেকটা ভক্ত যাতে এইভাবে উৎসাহ নিয়ে যাতে যে ভক্তদের সেবা করেন। So then Guru Maharaj, he said, go with full enthusiasm and go and speak to the devotees and tell the devotees that they should serve the devotees with complete enthusiasm. অ্যাকচুয়ালি আমাকে সাফারিতে ছিলাম, তাই জন্য এই আজকে যে এসেছে অংশগ্রহণ করার জন্য আমাকে এই সাফারির থেকে চলে আসতে হলো গুরু মহারাজের। Actually, I was also in the safari, but in order to take part in the JSS program, I actually came back from the safari to attend this program. আমি আশা করব যে আমাদের মায়াপুরের সমস্ত ভক্তরা সেই বেশ পূজাতে সেই যে আমাদের সহযোগিতামূলক যে বুথ হবে, 4টা বুথ হবে আমাদের, যে একটা গদা ভবনের সামনে, একটা হবে আমাদের যে মহাপ্রসাদের অপোজিটে, আর একটা আমাদের বড় যে মেইন প্যান্ডাল হচ্ছে এবার বেশ পূজার যে মাঠে যেখানে গাড়ি পার্কিং হয়, যে গৌর পূর্ণিমা উৎসব হয়েছে সেখানে, আর একটা পঞ্চায়েতর অপোজিটে, এই 4টা বুথ হবে। সেখানে আমি আশা করছি আপনারা যে সবাই সেবা করার এই সুযোগ পাবেন। আমাদের মায়াপুর জেএসএস থেকে এইভাবে আমরা প্রতি বছরের নিয়ে এবারেও আমরা এই সহযোগিতামূলক বুথ আমরা করব। So like every year, we are going to have 4 different help desks in different parts of Mayapur, one in front of the Gada building, one in front of the Panchatattva temple, and in different places. Guru Maharaj's pandal will be in the big car parking where the Gaur Purnima Abhishek took place. It will be in that place. So in this way, Guru Maharaj's Vyas Puja celebrations will be a mega event this year. তাই জন্য আমাদের এইভাবে আমাদের প্রত্যেকেই সংকল্প করা উচিত যে বেশ পূজাতে অন্তত যাতে আমরা যে এত সব ভক্তরা আসছে ওনাদের কিছু সেবা করার সুযোগ আমরা বা এইভাবে আমাদের সংকল্প নেওয়া উচিত। So then we should all make a vow that we will try to do some service for all those devotees who are coming for the Vyasa Puja. আমাদের সেবাটা এই ধরনের এমন নয় যে আমরা মনে হয় যে না রে সেবা দিতে হবে মানে হয় কিছু টাকা দিতে হচ্ছে কি না, আমাদের ফ্রিতে মানে সেবা দেওয়া। So our service is of that kind where there is no exchange of money. We just do service for free. আমাদের অনেক সময় আমরা বাড়িতে বিভিন্নভাবে বা অনেক সময় বাইরে আমরা সময় কাটাই আমাদের দিনের মধ্যে, এর মধ্যে 4 ঘন্টার সময় আমরা যদি আমরা একটা সহযোগিতামূলক যে বুথ আমরা করব সেই জায়গাতে আমরা দেই তাহলে আমাদের সাধুদের অনেক সাধুদের সেবা হয়ে যাবে। Many times we have a lot of time at home, so we are asking only for 4 hours each day from each person. If we can do that, then this will be a big success. আর যে সেবার মাধ্যমে আমরা আমাদের গুরুদেব এবং আচার্যদেরকে আমরা সন্তুষ্ট করতে পারি। And by this little service we can actually please our Gurudev and the previous acharyas. কেন আমি অনেকবার শুনেছি গুরু মহারাজের মুখে যে আমাদের মায়াপুর ভক্তদের বিশেষ করে যারা মায়াপুরে বাস করছে, মহাপ্রভুর বাড়ি হলো এটা, আর এখানে বাস করছে ওনারা। Especially I have heard from Guru Maharaj many times that those devotees who are residents of Mayapur, who are living here in Mayapur, they are actually residents of the house of Sriman Mahaprabhu. বলছে যেহেতু মহাপ্রভুর বাড়িতে অনেক অতিথিরা আসবেন, তা আমাদের উচিত যে ওনাদেরকে কিভাবে আমরা যত্ন করব, যেমন আমাদের বাড়িতে যদি কেউ So it is completely natural that Lord Chaitanya's house, many visitors and guests will come. It is of our duty to make sure that those guests are well taken care of. যেমন আমাদের বাড়িতে যদি কেউ অতিথি আসে তাহলে আমরা তাকে খুব সুন্দরভাবে তাকে আপ্যায়ন করি একটু। Just like when we have guests in our house, we usually receive them well, give them a garland. এবং বিভিন্নভাবে চন্দন দেই বা তাকে খুব ভালো প্রসাদের ব্যবস্থা করি, রান্না করে আমরা তাকে প্রসাদ দিই। We try to offer them sandalwood paste. We try to cook some nice foodstuffs for them.
and do whatever we can which is in our capacity. এবং পরিশেষে আমরা খুব সুন্দর বচনের মাধ্যমে ওনাদেরকে আমরা সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি। And in the end we try to please them with sweet words. এবং যখন ওনারা আমাদের বাড়ি থেকে চলে যায়, যাওয়ার সময় আমরা কিছু গিফট দেই বা তাদেরকে আবার আসার জন্য আমন্ত্রণ করি। And when they leave our home, we try to give them a souvenir, a gift, so that, and then invite them again to come to our house. সেইভাবে আমরা বেশ পূজাতে আমরা প্রত্যেকেই এইভাবে আমরা মনটাকে করব, যাতে আমরা মহাপ্রভুর বাড়িতে যে অতিথি আসছে ওনাদেরকে আমরা এইভাবে সেবা করার চেষ্টা করব প্রত্যেকেই। So in this same manner we will try to serve all the guests that come to Lord Chaitanya's house here in Mayapur. এর মাধ্যমে আমরা চৈতন্য মহাপ্রভু এবং আচার্য এবং আমাদের গুরুবর্গদেরকে আমরা সন্তুষ্ট করতে পারি। And by this we will try to please Lord Chaitanya, our previous acharyas, and our spiritual master and his godbrothers. আমাদের এখানে যে টেবিল লাগানো আছে, আমাদের ভক্তরা আছেন, সেখানে আমাদের যারা যারা আপনারা সেবা করবেন সেই বেশ পূজাতে, আর আজকে আপনারা সংকল্প করুন। We have a table here, and we have a little form, and we have some volunteers here. Those of you who are interested in doing some seva during the Vyas Puja celebrations with the help desk, you please put your name and your phone number and your contact details and your address. আপনারা আপনাদের নাম, আপনাদের ঠিকানা, আপনাদের মোবাইল নম্বর এবং আপনাদের যোগাযোগের সমস্ত ইতিবৃত্ত আপনারা দিয়ে যাবেন। আমাদের এখানে কিছু ফর্ম রয়েছে, এই ফর্মগুলো আপনারা ভর্তি করে দিয়ে যাবেন, যারা আপনারা এই হেল্প ডেস্কে ব্যাস পূজার সময় সেবা করতে আগ্রহী। আর এটা হলো আমাদের সুবর্ণ সুযোগ যে গুরু মহারাজের এই বেশ পূজাতে হাজার হাজার ভক্তরা আসবে অনেক বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে, ওনাদের সেবা করার এটা আমাদের সুযোগ। This is our golden opportunity to take part in a wonderful service of all of those wonderful Vaishnavas who will be coming to celebrate Guru Maharaj's Vyas Puja from far and wide, from all over the world. এর মাধ্যমে আমরা আমাদের যে বেশ পূজার যে আমাদের সার্থক হবে, যে আমরা যখন বৈষ্ণবদেরকে সেবা করব এবং গুরু মহারাজ যখন জানবেন যে না ভক্তদের এত সুন্দর সেবা করবে, তখন গুরু মহারাজ আমাদের প্রতি আশীর্বাদ প্রদান করবেন। So by this we will be able to please Guru Maharaj very much, and also we can invoke his transcendental blessings by doing this kind of humble service. আমি আশা করছি, মনে হচ্ছে যে সামনে সপ্তাহে গুরু মহারাজ এই জেএসএসে আসবেন। I am hoping that next week Guru Maharaj may be present here for the JSSS. তাই জন্য আপনারা সামনে সপ্তাহে আসবেন, আর যারা যারা নাম লিখবেন, Therefore you all please come in great numbers for the next week's JSSS program, and please also put your name for the service. ঠিক আছে, আমি এখানেই রাখছি। Okay, I'll stop here. Next program. ব্যাস পূজা শ্রদ্ধাঞ্জলি বিষয়ে আমাদের দীনবন্ধু প্রভু কিছু ঘোষণা বলবেন। Hare Krishna Prabhu, dear devotees, now Dinabandhu Prabhu will make some announcements regarding the Vyasa Puja book offering, Vyasa Puja book. হরে কৃষ্ণ। শ্রী শ্রীমৎ জয়বত গোস্বামী গুরু মহারাজ কি জয়। হরে কৃষ্ণ। আপনারা সকলে জানেন প্রতিবর্ষ গুরু মহারাজের ব্যাস পূজায় শ্রদ্ধাঞ্জলি ভক্তগণ দিয়ে থাকেন। Hare Krishna, you all may know that every year devotees they write homage for Guru Maharaj's Vyasa Puja. তো এবর্ষ প্রতি বছর ন্যায় মন্দিরে অ্যানাউন্স হয়েছে, ঘোষণা করা হয়েছে ব্যাস পূজা শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্য। Like every year, this year also, devotees have been requested to offer Vyasa Puja homage, write their Vyasa Puja offerings. এই ব্যাস পূজা শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার লাস্ট ডেট হচ্ছে 1 তারিখ। So the last date
last date for the Vyasa Puja homage is the 1st of April. যে সমস্ত ভক্তগণ All of Apnara- those devotees শ্রদ্ধাঞ্জলি এখনো লেখেননি, who have not written their Vyasa Puja offerings, আপনারা 1 তারিখ ভিতরে সংকীর্তন বুক টেবিলে আপনাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি লিখে অবশ্যই জমা দিবেন। you should write your Vyasa Puja offerings before the 1st of April and deposit it at the Sankirtan book table in the temple room. বিশেষ করে লেখার সময় আপনারা ধ্যান রাখবেন, প্রথম হচ্ছে গুরুদেবের প্রণামন্ত্র থাকবে। Especially when you are writing, please be attentive to write Gurudev's Pranam Mantra first, গুরুদেবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের অনুভূতি, and write about your first experience when you met Guru Maharaj, গুরুদেবের সম্পর্কে কিভাবে, গুরুদেবের সংস্পর্শে কিভাবে এসেছেন বা আকৃষ্ট হয়েছেন, how you came in contact with Guru Maharaj, গুরুদেবের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং নিজস্ব উপলব্ধি, about your personal relationship with Guru Maharaj and your personal experience of Guru Maharaj. গুরুদেবের কোনো বিশেষ লীলা সম্বন্ধে উপস্থাপন করা, And you can also write about a special pastime of Guru Maharaj. গুরুদেবের জীবনের কোনো বিশেষ ঘটনা বা আপনার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। And if you find a particular anecdote of Guru Maharaj's life which is very important to you, you can also mention that. তো এই কোটা উপরে আপনারা লক্ষ্য রাখে আপনাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি লিখে সংকীর্তন বুক টেবিলে 1 তারিখ ভিতরে অবশ্যই জমা দিবেন। Please be attentive to write these points in your Vyasa Puja offering and deposit the same before the 1st or on the 1st of April 2019. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. এখন এক Now- মালা জব হবে। One round job will happen. Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.